Hello kids, welcome all. Now we are going to learn 10th English Unit 6 Prose. The title of the prose is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. The prose, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, describes the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. The French districts of Alsace and Lorraine went into Prussian hands. The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. The French teachers were asked to leave. The story describes the last day of one such French class under M. Hamel. M. Hamel could no longer remain in his old school. He gave his last lesson with utmost devotion. 1870ல் Prussian forces பிஸ்மார்க்கோட சப்போர்ட்டில் ஃப்ரான்ச்சை கேப்சர் பண்ணுறாங்க. அதை பேசிக்காக வச்சு தான் அல்ஃபோன்ஸ் டவுடே த லாஸ்ட் லெசன்ற ப்ரோஸை எழுதியிருக்காரு. ஃப்ரெஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அலேஸும் லொரைனும் ப்ரூஷியன் கண்ட்ரோலுக்கு போகுது. அந்த சமயத்தில் ப்ரூஷியன் ரூலர்ஸ் இந்த டூ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் ஃப்ரெஞ்சு டீச்சிங்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெஞ்சு டீச்சர்ஸையும் வெளியேற சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டோரியில் ஹேமலோட லாஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் கிளாஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க. ஹேமலால் அந்த ஸ்கூலில் இனிமேல் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதனால் அவருடைய லாஸ்ட் கிளாஸை ரொம்ப டிவோஷனாக செய்கிறாரு. இப்போ வாங்க ப்ரோஸ்க்கு போகலாம். Franz started for school very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles and he did not know the first word about them. He thought of running away and spending the day out of doors. The warm bright day, the chirping birds and the Prussian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting. But he resisted the temptation and hurried off to school. Franz ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப லேட்டாக கிளம்புறான். ஹேமல் பார்ட்டிசிபல்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு சொன்னதுனால ஃப்ரான்ஸ்க்கு ஸ்கூலுக்கு போகவே ரொம்ப பயமாக இருந்தது. ஏன்னா ஃப்ரான்ஸ்க்கு பார்ட்டிசிபலில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. ஃப்ரான்ஸ் வெளியில் போய் அந்த டேவை ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணோம், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ப்ரூசியன் சோல்ஜர்ஸ் ட்ரில் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் போல் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த எண்ணத்தெல்லாம் தாண்டி ஃப்ரான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறான். There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Watcher, the blacksmith, asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he would get to school in plenty of time. Usually, there was a great bustle when the school began, but that day everything was as quiet as Sunday morning. Through the window, Franz saw his classmates already in their places and Hamel waiting up and down with his terrible iron ruler under his arm. Franz opened the door and went in. He blushed and was frightened. Hamel very kindly asked him to go to his place. டவுன் ஹால் கிட்ட இருந்த புல்லட்டின் போர்டுக்கு முன்னாடி பெரிய கூட்டமே இருந்துச்சு. அங்கே நின்றுட்டு இருந்த பிளாக் ஸ்மித் ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகாத, பிளண்டி ஆஃப் டைம் இருக்குன்னு. எப்போயுமே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கும், ஆனால் அன்னைக்கு சண்டே மாதிரி ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது. ஃப்ரான்ஸ் விண்டோ வழியாக பார்க்கும்போது அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட பிளேஸில் செட்டில் ஆகியிருந்தாங்க. ஆனால் ஹேமல் மட்டும் ரூலரை ஒன்று ஆர்ம்ஸ் கடியில் வச்சுட்டு அங்கிட்டும் இங்கிட்டுமா நடந்துகிட்டு இருந்தார். ஃப்ரான்ஸ் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பயத்தோடு உள்ளே போனான். ஆனால் ஹேமல் ரொம்ப கைண்டாக உன்னோட பிளேஸில் போய் உட்காருன்னு சொன்னார். ஃப்ரான்ஸ் நோட்டிஸ்ட் தட் த டீச்சர் ஹேட் புட் ஆன் ஹிஸ் பியூட்டிஃபுல் க்ரீன் கோட், his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. He wore these only on inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the empty back benches. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer. Hamel said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. Franz felt sorry that he had not learnt his lessons properly. Now Franz understood why Hamel had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country. Hamel asked Franz to recite the participle roles
but he stood there silent. The teacher did not scold him. Then he talked of the French language, the most beautiful, clearest, the most logical language in the world. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was a key to their prison. ஹேமல் க்ரீன் கோட்டையும் ஃப்ரில்டு ஷர்ட்டும் பிளாக் சில்க் கேப்பும் போட்டு வந்திருந்தார். இந்த காஸ்டியூமை ஹேமல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்போவும் ப்ரைஸ் டே அப்போவும் தான் போடுவார். பேக் பெஞ்சில் வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாருமே ரொம்ப சோகமாகவும் அமைதியாகவும் உட்காந்துருந்தாங்க. ஹாசர் ஓல்டு ப்ரீமரை கொண்டு வந்திருந்தார். அப்போ ஹேமல் சொல்கிறாரு, இதுதான் லாஸ்ட் ஃப்ரெஞ்சு கிளாஸ். இனிமேல் அலாஸ்லேயும் லொரைன் ஸ்கூல்லையும் ஜெர்மன் தான் சொல்லி தருவாங்க. அதனால் இந்த ஃப்ரெஞ்சு கிளாஸை எல்லாருமே ரொம்ப அட்டன்டிவாக இருக்கணும். ஃப்ரான்ஸ் ரொம்ப வருத்தப்படுறான், நம்ம இவ்வளோ நாளாக ஃப்ரெஞ்சை ஒழுங்காக கற்றுக்கலையேன்னு. இப்போ தான் ஃப்ரான்ஸுக்கு புரியுது ஹேமல் ஏன் சண்டே கிளாஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்காருன்னு. ஓல்டு பீப்புள் எல்லாருமே ஹேமலோட 40 இயர்ஸ் சர்வீஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கும் அவங்களோட கண்ட்ரிக்கு ரெஸ்பெக்ட் செய்கிறதுக்காக தான் வந்திருந்தாங்கன்னு. ஃப்ரான்ஸை பார்ட்டிசிபல் ரூல் சொல்லுன்னு ஹேமல் கேட்குறாரு. ஆனால் ஃப்ரான்ஸுக்கு எதுவுமே தெரியல. இருந்தாலும் டீச்சர் ஃப்ரான்ஸை கொஞ்சம் கூட திட்டவே இல்லை. அப்போ தான் ஹேமல் சொல்கிறாரு, ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ் தான் இந்த வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான, கிளியரஸ்டான, லாஜிக்கலான லாங்குவேஜு. நாம் எல்லாருமே இந்த லாங்குவேஜை சிறப்பை தெரிஞ்சு மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மதர் டங் தான் கீ டு ப்ரிசனும் சொல்கிறாரு. Then they had a lesson in grammar and writing. The pigeons cooed very low on the roof. Franz thought if they would make even the pigeons sing in German. All the while, Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. லேட்டராக கிராமரும் ரைட்டிங்கும் சொல்லித்தராரு ஹேமல். அப்போ பீஜியன்ஸ் ரொம்ப லோ வாய்ஸில் ரூஃப் மேலே உட்காந்துட்டு கத்துது. உடனே ஃப்ரான்ஸ்க்கு தோணுது, இவங்க பீஜியன்ஸை கூட ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் பாட சொல்லுவாங்களான்னு. ஹேமல் ரொம்ப மோஷன்லெஸ்ஸாக சேர்லேயே உட்காந்துருக்காரு. ஆனால் மேலே மாடியில் ஹேமலோட சிஸ்டர் அடுத்த நாள் வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறதுக்காக தன்னுடைய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. After writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo. Even old Hazer was crying. Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, "Vive la France." After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. ரைட்டிங் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருந்தது. பேபிஸ் எல்லாருமே பா, பே, பி, போ, பூன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓல்டு ஹாசர் அழக்கூட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஹேமல் எழுந்து பேச நினச்சாரு, ஆனால் அவரால் பேச முடியல. லேட்டராக சாக் பீஸ் எடுத்து பிளாக் போர்டில் ரொம்ப பெருசாக எழுதினார், "வீவ் லா ஃப்ரான்ஸ்." வீவ் லா ஃப்ரான்ஸ்னால் ஃப்ரான்ஸ் நீடூடி வாழ்கன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் வாலில் சாஞ்சிக்கிட்டு ஆக்ஷனில் ஹேமல் சொல்கிறாரு, "ஸ்கூல் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட், தே மைட் கோன்னு."